جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام طلبہ اور طالبات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عزیز طلبہ اور طالبات، آج ہمارا لیکچر نمبر 4 پہلا لیسن جو ہے اس کا دوسرا حصہ بیان کیا جائے گا، جس میں صفحہ نمبر 2 اور 3 جو ہے اس کو ہم ریڈنگ کریں گے اور اس کے مشکل الفاظ کے میننگ اور اس کی توضیحات جو ہیں وہ بیان کی جائیں گی۔ تو اس کے اندر سب سے پہلی چیز بیٹے، روز میں ہر لیکچر کے اندر 3-4 چیزیں ڈسکس کرتا ہوں، یہ لازمی ہر بچے کو یاد ہونی چاہیے۔ مثلا سبق کا عنوان مناقب عمر بن عبدالعزیز سکرین پہ بھی نظر آ رہا ہوگا، مصنف کا نام شبلی نعمانی، صنف سخن مقالہ یا سیرت نگاری، اور اصل ماخذ یا بنیادی ماخذ مقالات شبلی جلد چہارم۔ اور اس لیسن کا دوسرا لیکچر جو ہے وہ بیٹے ہمارا حصہ دوم میں صفحہ نمبر 2 اور 3 جو ہے اس کی ریڈنگ جو ہے آج ہم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ریڈنگ کی جائے گی اور اس کے اہم جو ایم سی کیوز ہیں وہ بتائے جائیں گے۔ اس کے بعد پھر اس کے مشکل الفاظ کے معنی جو ہیں وہ دوبارہ آپ کو بیان کیے جائیں گے۔ دیکھیں بیٹے، پیج نمبر 2 پہلا پیراگراف۔ اول جب انہوں نے یہ ارادہ کیا تو تمام خاندان نے عمر کو، جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی پھوپھی تھیں، سفیر مقرر کر کے بھیجا۔ انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس جا کر کہا کہ تمام خاندان برہم ہیں، یعنی ناراض ہیں، اور مجھ کو ڈر ہے کہ عام بغاوت نہ ہو جائے اور لوگ ہنگامہ نہ کریں۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا، میں قیامت کے سوا کسی اور دن سے نہیں ڈرتا، اور وہ مایوس ہو کر چلی گئی۔ اس کے اندر بیٹے سب سے اہم ایم سی کیو جو ہے وہ یہ ہے کہ کس کو سفیر بنا کر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس بھیجا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ کون تھیں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی پھوپھی یعنی عمر کو سفیر بنا کر بھیجا گیا۔ یہ ایم سی کیوز بورڈ کے پیپر میں کئی بار جو ہے وہ آ چکا ہے۔ خود عمر بن عبدالعزیز کے قبضے میں بھی اس قسم کی کئی جاگیریں تھیں جو ان کے خاندان کو بنو امیہ کی طرف سے عنایت ہوئی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز نے جب ان جاگیروں کا فیصلہ کرنا چاہا تو بڑے بڑے مذہبی علماء یعنی محفول، میمون بن مہران اور قلابہ کو بلایا اور کہا کہ ان جاگیروں کی نسبت آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ تو محفول نے دب کر جواب دیا، یعنی بہت تیزی کے ساتھ، کہ عمر بن عبدالعزیز میمون کی طرف سے رخ کیا تو کیا کہا کہ تم اب خدا لگتی کہو۔ خدا لگتی کیا کہ یعنی کہ تم صحیح بات کرو، خدا کو حاضر اور ناظر رکھ کے۔ انہوں نے کہا اپنے صاحبزادے عبد الملک کو بلا لیجئے۔ وہ آئے تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا، کیوں عبد الملک، اس معاملے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا، سب واپس کر دینی چاہیے، ورنہ آپ کا شمار بھی انہی ظالموں اور غاصبوں میں ہوگا۔ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے غلام سے، جن کا نام مزاحم تھا، اور یہ ایم سی کیوز بھی بچے کئی دفعہ بورڈ کے پیپر میں آ چکا ہے کہ ان کے غلام کا کیا نام تھا، مزاحم تھا، جن کو وہ بہت مانتے تھے، یعنی ان کی بڑی قدر کرتے تھے۔ کہا کہ لوگوں نے جو زمینیں آپ کو دیں، نہ وہ اس کے دینے کے مجاز تھے، نہ وہ ان کو ان کے لینے کا حق تھا۔ تمہاری رائے کیا ہے؟ مزاحم نے کہا، امیر المومنین، آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ کے بال بچے کتنے ہیں، یعنی ان کا گزارا کیوں کر ہوگا؟ عمر بن عبدالعزیز کے آنسو نکل آئے اور کہا، ان کا مالک خدا ہے۔ یہ کہہ کر گھر میں چلے گئے۔ مزاحم وہاں سے اٹھ کر عبد الملک یعنی فرزند عمر بن عبدالعزیز کے پاس گئے اور کہا، بڑا غضب ہوا چاہتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز تمام خاندانی جاگیروں سے دستبردار ہونا چاہتے ہیں، لیکن ان میں سے انہوں نے کہا کہ اپنی اولاد کا لحاظ کر لیجیے۔ عبد الملک نے کہا، استغفر اللہ، تم نے بہت بری رائے دی۔ یہ کہہ کر عبد الملک عمر بن عبدالعزیز کے پاس گئے اور وہ اس وقت خواب راحت میں تھے۔ پہرے والے نے کہا کہ تم لوگ امیر المومنین پر رحم نہیں کرتے، دن بھر بھی ایک لحظہ
तो उनको आराम लेने दो। अब्दुल मलिक ने कहा, तो जाकर उनसे कह दो सही। उमर बिन अब्दुल अजीज के कानों में ये आवाज़ पड़ी। अब्दुल मलिक को अंदर बुलाया और कहा, जाने पिदर, ये कौन सा मुलाकात का वक्त है? उन्होंने वाक़या बयान किया। उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा, मैं नमाज ज़ोहर के बाद मिंबर पर चढ़कर इसका ऐलान कर दूंगा। अब्दुल मलिक ने कहा, इसका कौन जिम्मेदार है कि आप इस वक्त तक जिंदा रहेंगे? गर्ज उसी वक्त उमर बिन अब्दुल अजीज बाहर आए। शहर में मुनादी करा दी कि लोग मस्जिद में जमा हों। उमर बिन अब्दुल अजीज ने मिंबर पर चढ़कर कहा, साहिबो, मैं उन तमाम ज़मीनों को जो लोगों ने हमारे ख़ानदान को दी थी वापस करता हूँ, क्योंकि देने वालों को ना देने का हक था और हमको लेने का। ये कहकर जगीरात जो संदें थी संदूक से निकलवाई और कैंची से कुतर कुतर कर उनको फेंकना शुरू किया। ये जागीरें कुछ यमन में थीं, कुछ यमामा में थी। चुनाचे सबसे पहले इन ज़मीनों से दस्तबरदारी ज़ाहिर की। उमर बिन अब्दुल अजीज की तमाम ख़ानदान में इब्न सुलेमान से मोहब्बत थी। यानी ये भी एमसीक्यू आ सकता है, सबसे ज़्यादा मोहब्बत इसके साथ ही इब्न सुलेमान यानी उनकी औलाद थे। वो अपनी जागीर की सनद लेकर आए कि मेरी ज़मीन आप क्यों छीनते हैं? फरमाया कि पहले ये ज़मीन किसके कब्ज़े में थी? बोले कि हुजाज के। फरमाया, तो हुजाज की औलाद का हक है कि तुम कौन होते हो? इब्न सुलेमान ने कहा, असल में ये ज़मीन आम मुसलमानों की थी। उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा कि तुम आम मुसलमानों को मिलनी चाहिए। इब्न सुलेमान रोने लगे। मज़ाहिम ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, आप इब्न सुलेमान के साथ ये बर्ताव करते हैं? फरमाया, हाँ, मैं इब्न सुलेमान को अपने बेटे के बराबर चाहता हूँ, लेकिन मैं खुद अपने नफ्स के साथ यही बर्ताव करता हूँ। आइए बच्चे, अब ये जितनी रीडिंग की गई है इसमें जितने मुश्किल अल्फाज हैं उनके मीनिंग और उनकी तौज़ीहात बयान करते हैं। बेटे, इसमें जो मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उसमें लफ्ज़ सफ़ीर, सफ़ीर कहते हैं किसी भी तरफ से जो कोई नुमाइंदा बनाकर भेजा जाता है, कासिद बनाकर भेजा जाता है, उसके लिए लफ्ज़ जो है सफ़ीर इस्तेमाल होता है। ये मुश्किल अल्फाज के मीनिंग बेटे आप अंडरलाइन करते जाएं और साथ साथ लिखते जाएं। बरहम होना, नाराज होना, मायूस, नाउम्मीद, दबकर यानी मरूब होकर, रोब से, बड़ी तेजी से, ऊंची आवाज से यानी दबकर बात करना, खुदा लगती कहना, हक बात कहना, सच्ची बात कहना, अल्लाह के खौफ से सच बोलना, गासिब, नाजायज कब्जा करने वाले, मजाज, हकदार, गजब, ज्यादती, अस्तगफिरुल्लाह यानी अल्लाह माफ़ करे, मैं इसकी बख्शिश चाहता हूँ। ख्वाबे रात यानी मीठी नींद सो रहे थे। एक लहजा, एक लम्हा, दम बार, जाने पिदर, बाप के जान यानी प्यारे बेटे, मिंबर इमाम के बैठने की जगह, मुनादी करना, ऐलान करना, जगीरात की संदें यानी जगीर की ज़मीन के कागजात, कुतरना, टुकड़े करना। यमन अरब का एक मशहूर खित्ता जजीरा नुमाए अरब के साहिल पर वाक़ है, जहाँ के अकीक और लाल मशहूर हैं। यमामा ये भी अरब का एक मशहूर शहर, जहाँ खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में मुसैलमा कज़्ज़ाब, जिसने नबूवत का दावा किया था, उसके खिलाफ जंग हुई और वो कत्ल हुआ। उस मकाम का नाम भी या उस जगह का नाम भी यमामा है। दस्तबरदार होना, तर्क कर देना, अलहदा होना, छोड़ देना, ये चीज़ें जो हैं बेटे, दफ्तर अमाल यानी अमाल का दफ्तर, वो किताब जिसमें अमाल जो है वो बयान किए जाते हैं। तो बेटे, ये पेज नंबर 2 और 3 का पहला पैराग्राफ जो था, यकीनन आपको समझ आ गया होगा कि इसके अंदर जो चीज़ बयान की गई है वो बड़ी तफसील के साथ आपके सामने शेयर कर दी हैं, और उसमें जो मुश्किल अल्फाज के मीनिंग थे वो भी बता दिए गए हैं। और बच्चे इसको गौर से सुने और मुश्किल अल्फाज के जो मीनिंग बताए गए हैं, जो एमसीक्यूज बताए गए हैं, वो अंडरलाइन करें, सुने। उम्मीद है कि इंशाल्लाह तमाम बच्चों को ये लेक्चर समझ आया होगा। और फिर भी बेटे अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई बात हो, तो आप
دوبارہ جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہم سب کو صحیح معنوں میں سیکھنے کی توفیق دے۔ اللہ حافظ۔ بند کر دیا اینڈ کر